ஹலோ guys, வெல்கம் டு தம்பஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்ஸ் ஒரு வாரமாக நான் அப்படியே 90sலேருந்து இப்போ 80s போயிட்டோம். இல்லை ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் வந்து நிறைய படத்துக்கு வந்து சப்டைட்டில் இருக்கு. அதனாலேயே நிறைய படம் பார்க்க முடியல. படம் பார்க்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதெல்லாம் போய் சப்டைட்டில் தேடி பார்த்தா இல்லை. 1984 இருக்கு. பட்டண பிரவேசம்லாம் வந்து பல மாசங்களா தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. கமெண்ட்ல சொல்றோம் நம்ம சப்டைட்டில் இருந்தா சொல்லுங்க. நம்ம அது சிம்பிளா அப்புறம் வந்து கௌரவன், வடக்கான் வீரகன், சதயம் தேடிட்டு தான் ப்ரோ இல்லைன்னு சொல்றோம். நாங்க கிடைக்க மாட்டேங்குது சப்டைட்டில். சப்டைட்டில் எந்த ஓடிடிலயுமே சப்டைட்டில் இல்லை. சப்டைட்டில் இருந்தா தான் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா சில வந்து இப்போ என்னதான் வந்து பேசுறது புரியுதுனாலும் சம்டைம்ஸ் வேர்டிங்கா வந்து வேர்டிங்னா படிக்க அந்த அளவுக்கு இன்னும் ரெடி ஆகல. ஸோ அதனால வந்து இனி பார்த்தோன்னா ஒரு சப்டைட்டில் கிடைச்சிருக்கு. இந்த படத்தோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரத் சொல்லுவோம். யாரை போங்கடா நீங்களும். நோக்கெத்த தூரத்து கண்ணும் நாட்டு. பாக்குற தூரத்துல கண்ணு இருக்குது போல. சோ இந்த படத்தோட டிரான்ஸ்லேட் பார்த்தீங்கன்னா கேசிங் as far as the eye can see. இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பகத் ஃபாசில் அவங்க அப்பா ஃபாசில். இதோட ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே தான். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பத்மினி அண்ட் த வேம்பயர் என்றும் இளமையா நதியா வேம்பயர் தான் அவங்க. அண்ட் மோகன்லால் பேரையே மூணாவதா போட்டுக்கிறாங்க. இவங்க தான் மெயின் இருக்கலாம். போஸ்டர் பாருங்க, மெயின் போஸ்டர்ல அவங்க 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பாட்டி அப்புறம் ஒரு பொண்ணு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் ட்ராமா ஃபிலிம். ஓகே, இது தமிழ் தெலுங்குல எல்லாம் வந்துருக்கு. பாட்டு தான் கேட்டிருக்கேன் பாரு. தமிழ்ல பூவை பூச்சியோட வான்னு நான் ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கேன். அதுக்காக தான் நிப்பீங்க. ஆமா, அதுக்கு அந்த பாட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் இந்த படத்தை அந்த பாட்டுக்காக தான் இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணாமா. ஃபேவரட் சாங் and it's won Kerala State Film Award for best film with popular aesthetic values. They have won Filmfare for இது பண்ணி மலையாளம். ஓகே, 200 days மேல ஓடி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த போன வாரம் பார்த்தோமே காட்ஃபாதர், அது வந்து 400 days ஓடிச்சான். ஸோ தேடி தேடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சப்டைட்டில் கிடைக்கிற கிளாசிக்ஸ். ஸோ நம்ம நோக்கெத்த தூரத்து கண்ணம் நட்டு ரியாக்ஷன். அனிமேஷன் வேலையே இல்லைல்ல, அதாவது வரைஞ்சிட்டு ஃபோட்டோ கேமரா வச்சு எடுத்துதான். அறிமுகம் ஏடி நம்மளுக்கு போன வாட்டி சூப்பராக ஒரு படத்துக்கு வந்தார். அருமையான ஒரு படத்துல வந்துச்சுரா இது ஆராதிக்கே கூட ஒரு டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு இருந்துச்சு சார். இந்த பாட்டு எந்த வேற ஏதோ படத்துல கேட்டாங்க. அதான்டா அந்த ஆனியம் ரசலும்ல கார்ல ஓடும்போது நிறைய தட்டத்தின் மரத்துல பாட இருப்ப இந்த பாட்டு வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் ரத்தத்தில் எழுதிருக்கு. ரத்தத்தில் எழுதிருக்கு. ആട ആട തുടങ്ങിക്കോ. വെളുപ്പം കാലത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് കേറ്റിക്കോ. ഒഴുപ്പോ കടങ്ങാൻ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ ശവപ്പെട്ടി പോയി പണിയിടോ. ചെല്ല് ചെല്ല് നീയും ചെല്ല്. ഭൂമി അവളെ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കോപിച്ചു. ദൈവകൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായി അവരുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അത് സമുദ്രത്തിന്റെ മണൽത്തിട്ടയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടു. അതിന് 10 കൊമ്പും 7 തലയും തലയിൽ ദൈവദൂഷണപരമായ നാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിയെ പോലിരുന്നു. അതിന്റെ കാലുകൾ കരടിയുടേതുപോലെ. ദൈവവചനമാകുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടത്. இவங்க இப்போ வந்து லைட்டா கொஞ்சம் வந்து குண்டா இருக்காங்க. அதுதான் ஐ மீன் லைக் இந்த இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணா கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்க. ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் ஒண்ணும். வேம்பயர் எம்குமரன் சன்னா ஒருவேளை இவங்க தான் ரியல் கலியங்காட்டி. எம்குமரன் சன்னா செத்து போனதெல்லாம் கதறி கதறி எழுதுகிறேன் நான்.
തുടങ്ങി മഹേന്ദ്രങ്ങൾ. ஊரே புலி பண்ணுது ஆயாவை. എന്നെങ്കിലും നിന്നെല്ലാം എന്റെ കൈ കിട്ടുപെടാം. അന്ന് നോക്കിക്കോ, വിരലും ചെത്തി കൈകാലം ഒടിച്ചേ വിടും. ஓஹோ மைக்கேல் போயிடணும் தியேட்டருக்கு. டிக்சனை கூப்பிடலாமா? அவன் வெறித்தன ஃபேன்ல அப்போ பண்றான். நான் ஆக்சுவலா யோசிச்சேன், நான் அவன் ஐமேக்ஸ்ல இருந்தா கூப்பிட்டு போறான். അയലോക്കക്കാരുടെ ചെവിതാല പോലെ ജപിക്കുന്നതല്ലേ? എന്തോ ഒന്ന് പതുക്കെ വെക്കാൻ. தமிழ்ல யாரு? ആ ശരി இந்த படத்துல இவங்க அம்மா இல்ல നിനക്ക് വേണോ ഇത്? വേണ്ട നീ എടുത്തോ. கௌதம் ஆ பாசிலா ஆசிரியர் அவர்தான் அம்மா. എപ്പോഴാ? ക്രിസ്മസിന്. ഇതാ കരാമല്ലു ഷോപ്പ്. ഓ കരാമല്ലു. கடைசி என்ன படம் வச்சாங்க? தமிழ்ல இந்த டோனி எம்எஸ் டோனி ப்ரொடக்ஷன்ல வருது. ஐ திங்க் திருஷ்யம் கன்னடால இவங்க தான் அந்த போலீஸ் கேரக்டர். ஓ அடி போறான். பாவனா போய் குளிச்சுட்டு வந்துக்கிறாங்க. അറിയോ എന്നെ? ഗേളിയാ ഞാൻ. വല്യമ്മച്ചിയുടെ മരിച്ചുപോയ മോള് മണിക്കുട്ടിയില്ലേ, മണിക്കുട്ടിയുടെ മോള് ഗേളിയാ ഞാൻ. നിക്ക് വല്യമ്മച്ചി, ഞാനെടുക്കാം. വിരലിപ്പറ്റ് നിലത്ത് വീണേനെ. ഡാഡി അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ, അങ്ങോട്ട് ചെന്ന വല്യമ്മച്ചി കണ്ട പാവം കാണിക്കില്ലെന്ന്. ഹായ്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ്. വല്യമ്മച്ചി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ? പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഡാഡിയോട് ചോദിക്കും എന്റെ മമ്മിയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന്. ഡാഡി പറയുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. തലയ്ക്ക് ചതവ് പറ്റി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. ഡാഡി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കരുതി ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡാഡി പറയുന്നത് എന്റെ മമ്മിയുടെ വീട് കരാമല്ലൂരാണെന്നും അവിടെ എന്റെ വല്യമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ പിന്നെ ഒരു 20 എഴുത്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാ. ഒന്നിനെങ്കിലും ഒരു മറുപടി എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ? അയ്യോ, എന്റെ ബാഗുകളൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നു. പാമ്പേഴ്സാ உங்களே எத்தனாங்களா? ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് 4 ദിവസമായി. ഒറ്റ യാത്രയായിരുന്നു. ഒന്ന് കുളിക്കണമല്ലോ വല്യമ്മച്ചി. എവിടാ കുളിമുറി? ഇതെന്റെ വീടാണ്. ആർക്കും കുളിക്കാനും കളിക്കാനും ഉള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത്. അതിന് ഞാൻ വല്യമ്മച്ചിയുടെ മോളല്ലേ? അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ആരെയും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുമില്ല. വേഗം വയ്ക്കോ പുറത്ത്. ഓഹോ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. തൽക്കാലം അടിയന്തരമായി എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ചേ തീരൂ. വല്യമ്മച്ചി, എന്റെ ബാഗുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ. வள்ளிமச்சி, ஒன்றும் வெளிநாட்டுக்காரங்களா? 10 BGM முடிஞ்சு பேர். എന്റെ മമ്മി തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ பாட்டுக்காக நீ உட்கார்ந்து பாட்டு എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. സാരമില്ല, 4 ദിവസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ കരുതി വെച്ചിരുന്ന റൊട്ടിയുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ശ്ശോ, വല്ലാത്ത നാറ്റം. വളിച്ചുപോയി. ആ, അല്ലേലും ഇപ്പൊ ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ച് ആരും ചാകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്റെ മമ്മിയുടെ വല്ല ഫോട്ടോയും ഇവിടെങ്ങാനും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മമ്മിയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മ വരാതിരിക്കാൻ ഡാഡി എല്ലാം கண்ணாடி பாருமானவங்க ഉണ്ടോ വല്യമ്മച്ചി? ഇവിടെ ആരെയും BGM வச்சு படம் ஃபுல்லா போட்டாங்க. എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയെ കാണാൻ?
വല്യമ്മച്ചി പോലായിരുന്നോ അതോ എന്നെ പോലായിരുന്നോ? ബെല്ലടിക്കുന്നു, വാതിക്കൽ ആരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്പുറത്തെ കുറെ മായിന്ദ്ര പിള്ളേരാണ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ. നിന്നെ പോലെ തന്നെ അവരും. ചെല്ല് ചെല്ല്, പോയി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്ക്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ. എനിക്ക് നിന്നെ കാണേ വേണ്ട. எல்லாரும் மாட்டாங்களா? ഇത് കട്ടി വെച്ചിട്ടാங்களா? 2 பேர் ஓட்டாங்க. വല്യമ്മച്ചി, ആ മായിന്ദ്ര പിള്ളേര് 3 ഉണ്ട്. എടാ, നീയൊക്കെ നിന്റെ വല്യമ്മച്ചി ശല്യപ്പെടുത്തോ? നീയോ ശല്യപ്പെടുത്ത എന്ത്? എടാ കൊള്ളാലോ, നിനക്ക് പറ്റിയ ശിക്ഷ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ. ഫുഡ് പോയ്സൺ സെത്രാണോ? വല്യമ്മച്ചി, ഇവന്മാരെന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്? വെട്ടൊല്ലട്ടെ, അല്ലെ മൂക്ക് ചുറ്റി ഉപ്പിലിടട്ടെ? ഓ, ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ട മുന്നിന്ന്. നോക്കി, വല്യമ്മച്ചി കൈമണി അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. പെണ്ണം കണ്ടോ? എവിടാ വീട്? അപ്പുറത്താ. ആ തടിയന്റെ വീട്ടിലോ? ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ? யாரடா சொல்ற? അപ്പച്ചൻ മാത്രം. അവരതാ. എടാ പരട്ടകളെ, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ മക്കളായിട്ടാണോ ഈ ബെല്ലടിക്കാനും വൃത്തിയോട് കാണിക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്നത്? എന്തുവാ നിന്റെ പേര്? அந்த அளவுக்கு இல்லையடா. ഗുഡ്. ഞാൻ നിന്നെ ഉഷ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ ഇനി ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് ഈ നാടൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, നാട്ടുകാരെ കാണണം, കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണി കൂട്ടുകാരായിട്ട് പോവാം. വയറ് നിറച്ച് ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി തരാം. വരുവോ? വല്യമ്മച്ചി, ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ. ഞാനേ ഇപ്പൊ ഒരു പണി കാണിച്ചുതരാം. ഏട്ടാ, വല്യമ്മച്ചി, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട. പൊണ്ണു என்ன ഓടി പോയി കല്യാണം பண்ணிச்சா? ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒത്തിരി കഴിച്ചു. വയറ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു. ഓ, അല്ലേലും വല്യമ്മച്ചി എനിക്കൊന്നും തരില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഇങ്ങതാ. ഇന്നേ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി ഒന്നും പഠിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. അപ്പൊ നാളെ കാണോ? കാണാം. ഒന്ന് ബെല്ലടിച്ചോട്ടെ. വാന്നിയാലേ റൊട്ടി തീറ്റിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആ, വല്യമ്മച്ചി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി என்னடா அதெல்லாம் அங்கேயே வர இருக்கு? അയ്യോ, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. என்ன பண்ண வந்துறாங்க? അവള് വേറെ ആരും ഇല്ല പോലും. നിന്റെ ഡാഡി മാത്യൂസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഡൽഹിയില്. അയാളിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളാ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നിന്റെ ഡാഡിയെ? എന്ത് ചോദ്യം? എന്റെ എല്ലാം എന്റെ ഡാഡിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനിവിടെ വന്നു? ആര് നിന്നെ വിളിച്ചു? മാത്യൂസിന്റെ മകളെ ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വേണ്ട. അയാൾ ഇനിയും എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. നിമിഷം പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത്. പോ പുറത്ത്. നിന്റെ ഡാഡി എന്നോട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? പോയി ചോദിക്കും. എന്റെ കുടുംബത്തോട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ചെന്ന് ചോദിക്കും. എന്നോടും എന്റെ മോളോടും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ചോദിക്കും. എന്റെ മണിക്കുട്ടി മരിക്കാൻ കാരണം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ചെന്ന് ചോദിക്കും. നീ ഈ പടിമുട്ടത്തിന് കാലി വെച്ച് പോകരുത്. இவங்க என்னடா பண்ணுவாங்க? മതി, പോവാ. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാ. പക്ഷെ വല്യമ്മച്ചി ഒന്നോർത്തോ, ഞാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഡാഡിയുടെ അടുത്തേക്കില്ല. ഞാനും ഡാഡിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. വല്യമ്മച്ചിക്ക് എന്നെ വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാ. മതിയായി. നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോളെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. എല്ലാ മുഖങ്ങളും ഞാൻ വെറുത്തത് നിന്റെ മുഖം വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. നീ വരുന്നില്ലേ? എങ്ങോട്ട്? വീട്ടിലേക്ക്. രാത്രിയല്ലേ, ഇന്ന് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട്
കാലത്തെ പോയാൽ മതി. ഒരു രാത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ ആ വീടെന്താ ലോഡ്ജോ മറ്റോ ആണ്? അതേടില്ല. എന്നാലും തല്ലി ഇറക്കിയിട്ട് തിരികെ വിളിക്കാൻ നാണമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ തോമസിന്. നിന്നോടൊന്നല്ല, മറ്റെല്ലാരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാ അധികം വർത്തമാനം പറയണ്ട. വരൂ 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 കേളി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ പേരെങ്കിലും വിളിച്ചല്ലോ. ശരി. നിന്റെ മമ്മിക്ക് 1 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം എനിക്ക് അവളായിരുന്നു, എന്റെ മണിക്കുട്ടി. ഒരു നിമിഷം പോലും അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അവൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ നിർബന്ധം മാത്രം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന്. അവളെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ നിബന്ധന ഞാൻ വെച്ചത്. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഡാഡി മാത്യൂസ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ അയാൾ അവളെ എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. എവിടേക്കോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. 7-8 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് മടങ്ങുന്നത്. 1-2 പല പ്രാവശ്യം. ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അയാളതൊരു അവസരമാക്കി എടുത്ത് എന്റെ മകളെയും കൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ജീവിതം എത്ര കഷ്ടം പിടിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ മണിക്കുട്ടിക്കും എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അന്നവൾ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഡാഡി അവളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പുറത്തെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും ലാളിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ അവൾ പ്രസവിച്ചു. നിന്നെ കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ വന്നു. പിന്നെ ദിവസവും വരാൻ തുടങ്ങി. നിനക്ക് 5 മാസമായപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും തള്ളയും കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്. എന്റെ നാവിൽ വന്നതെല്ലാം ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. അയാൾ ചോര കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിലെടുത്ത് എന്റെ മണിക്കുട്ടിയോട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി നടന്നു. പെറ്റ വയറല്ലേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി. അതായിരുന്നു അവസാനം. പിന്നെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടതേയില്ല. 1 വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൾ മരിച്ചു. എന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ എന്നെ ഓർത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അയാളുടെ അടുക്കൽ പോയി. നിന്നെ എനിക്ക് താ, ഞാൻ വളർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല. പെൺകുഞ്ഞല്ലേ. ഞാൻ അയാളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു. അയാൾ തന്നില്ല. മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നിന്നെ വിട്ടുകിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു. അയാൾ 4 വർഷം பட் ஆனால் கேப்பபிள் இவங்களுக்கு இருக்காதுல்ல. കയറി ഇറങ്ങി. ஃபாதர் இன்கேப்பபிள்னு காட்டிட்டு தான் இவங்க எடுத்துக்க முடியும். ஃபாதர் அங்கே அந்த மாதிரி മോൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വളരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ 17 വർഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു. ദാ ഈ കോളിംഗ് ബെൽ കണ്ടില്ലേ? ഇതെന്നെ എത്രമാത്രം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? എന്നാലും ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാതിരക്കെങ്കിലും നീ വന്ന് അടിച്ചാൽ എണീറ്റ് ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നീ വന്ന് നിന്റെ ഡാഡിയാണ് നിനക്കെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ സാരമില്ല. അയാൾ വന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ നിമിഷം നീ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നാലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നതെന്ന് ഓർത്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് பழைய கை தான்பா பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா அப்போதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு 3-5 நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டைலாக் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் டைலாக். சும்மா நந்து வரத்தான். വല്യമ്മച്ചി, ഞാനിവിടെ വന്നത് തിരികെ പോകാനല്ല. ഇനിയുള്ള കാലം ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാണ്. ഇല്ല, നീ പോകും, എനിക്കറിയാം. വല്യമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? പോവില്ലെന്ന് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. നീ കുട്ടിയാണ്. ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചാൽ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ നിനക്കാവില്ല. ആര് വന്ന് വിളിക്കാൻ? ഡാഡിയോ? എന്റെ മമ്മി പോലല്ലോ ഞാൻ. കുറച്ചുകൂടി തന്റെ ഇടം തോന്നില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ നിമിഷം മുതൽ വല്യമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിയെ வெறுക്കുന്നു, மறക്കുന്നു. போரே. அப்பா அனுப்பிச்சுட்றா. பாட்டிக்கு நிறைய சொத்து இருக்கு. ஏதோ எனக்கு கிஃப்டா தெரியுது. இவங்களோட பொண்ணுங்களோட இதுவே இல்லைன்னு. அப்படியா?
എന്റെ മോളിന് എങ്ങും പോയാലെന്ന് സത്യം ചെയ്യും. ശരി ശരി, മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ആവട്ടെ. എന്റെ വല്യമ്മച്ചി വിട്ടിട്ടെ ഈ ലോകത്തിൽ ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോവില്ല, സത്യം. എന്താ വല്യമ്മച്ചി? ഒന്നുമില്ല മോളെ. ഇത്രയും കാലം എന്നെയും കാത്തിരുന്ന വല്യമ്മ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വന്നപ്പോ വല്ലാതെയൊക്കെ പെരുമാറിയത്? അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മോളെ. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മേലായിരുന്നു. എങ്കി പറ, ആരെ പോലായിരുന്നു എന്റെ മമ്മി? എന്നെ പോലെയോ അതോ വല്യമ്മച്ചി പോലെയോ? ഞാനിപ്പോ വരാം. പടാ ഫോട്ടോ സാപ്പാടാ ഫോട്ടോ ദേ, ഇതാരാണെന്ന് കണ്ടോ? ഈ அவங்க தானே அது മൂക്കും കണ്ണുമെല്ലാം നിന്റെ തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മ. ഭയങ്കര മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഫാനാ? இந்த பாட்டு பஜன் அதேடா. தெரியும். എടാ ഏതായി പെണ്ണ്? എടാ ഇന്നോടാ ഏതായി പെണ്ണെന്ന്? ഇന്നലെ വന്നതാ. கலைகள்னா கொஞ்சம் ഏയ് ഏയ് എന്തോന്നാ ഇത്? യുവജനോത്സവോ? എടാ കൊച്ചൊന്ന് പുറത്തു വെക്കണോ? എന്തുമ്മാ? അയലത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് പൊറുക്കണം. കൊച്ചൊന്ന് പുറക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒഴിവല്ലേ അവിടെ? അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ഉണ്ട്. അവക്ക് മര്യാദയുണ്ട്. ഒന്നിഞ്ഞു വന്നേ. അവള് പോയെന്നാ തോന്നുന്നു. ഏതാടാ അത്? എനിക്കറിയത്തില്ല, വല്ല പേയിങ് ഗസ്റ്റ് വല്ലതായിരിക്കും. എന്നാലും അവക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് വെച്ചൂടെ? രാവിലെ തൊട്ട് എനിക്ക് കേട്ടൂടാ. എന്തിനാ വല്യമ്മച്ചി ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത്? ഇനി എന്തിനാ ഇത്? നീ വരുമ്പോൾ അടിക്കാനാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചത്. നീ വന്നു, ഇനി എന്തിനാ ഇത്? പോ വേഗം റെഡിയാവും. എവിടേക്ക്? ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, പള്ളിപ്പോണ്ടേ? ഓ യെസ്, ഐ എം റെഡി. அதுக்குள்ள அவ்வளோ டான்ஸ் ஆடி இது பண்ணுறது கிச்சன். வாங்க போகிறாங்க. അറിയാവടാ രാവിലെ തന്നെ മൂക്ക വലിച്ച് കയറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന്. കേട്ടോ, നിന്റെ അപ്പന്റെ ചവപ്പട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ. തുമ്മിക്കോ മൂക്ക് തെറിക്കുന്നവരെ തുമ്മിക്കോ. ആടാ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടോ. നീ ഇങ്ങ് വാ. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ. அங்க போறா பின்னாடி. ப்ரோ நீங்க எங்க നമസ്കാരം കുഞ്ഞമ്മേ. അലക്സാണ്ടർക്ക് അറിയാമോ ഇത് ആരാണെന്ന്? അറിയാം, പിള്ളേര് പറഞ്ഞു. ആഹാ, ഏതായാലും കുഞ്ഞമ്മ കരുത പോലെ ആളിങ്ങി എത്തിയല്ലോ. ഞങ്ങളെന്നാ വരട്ടെ കുഞ്ഞമ്മേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണല്ലേ? വാടാ ഇവിടെ. போடா பச்சையா தெரியும் தெரியுமா? അഹിതമൊന്നും സംഭവിക്കരുത്. അച്ഛനറിയാമോ ഇത് ആരാണെന്ന്? പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ സംശയം തോന്നി. ഒരിക്കൽ കണ്ടാ പിന്നെ ഞാൻ മറക്കൂല. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മളെ മാതിരി ഇരത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാണ്ടിരിക്കുവോ? മാത്യൂസിന്റെ മോളല്ലേ? ഈ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ മാത്യൂസിന്റെ അല്ലേ? ഏത് കണ്ണുണ്ടായി കാണുന്നത്? ഇത് അയാളുടെ മോളൊന്നുമല്ല, എന്റെ മോളാ, എന്റെ മണിക്കുട്ടിയുടെ മോൾ. വാ മോള. അഹിതമൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? ദേ, ആ കായലിനപ്പുറം 10-27 പറ നിലം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതാ. ആരാ നോക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ? എല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കി ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുക. ഹായ് ബോട്ട്. നീ എന്താ ബോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഡൽഹിയിലെ തിരക്കില് വള്ളവും ചൂണ്ടയിലെ മീൻപിടുത്തക്കാരും ഒക്കെ മലയാള സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊരിക്കൽ ബോട്ടിൽ പോകാൻ വല്യമ്മച്ചി. ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്താ? നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ മണിക്കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ ഒരു നേവൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതാ. അതുകൊണ്ടെന്താ? നമുക്ക് പോവാൻ വല്യമ്മച്ചി. ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ വല്യമ്മച്ചി? വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് പോണം. ഞാൻ പോകും. നിന്റെ മമ്മി, എന്റെ മണിക്കുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. നീയും അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ മതി. ഇല്ല, ഞാൻ വിടില്ല. വിടില്ലേ? ഇല്ല. തീർച്ചയാണോ? തീർച്ച. நீ என்ன கலாய்க்கிறேன்னு என்னடா
முதல்ல மாதிரியே போச்சுல. அதெல்லாம் அதை விட மூக்கில் விட்டு கத்தி பாட்டு തുമ്മൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? தண்ணி விட்டுருவாங்க. ഇത് നിറയെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഓരോരോ കാലത്ത് நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாத்தா பாட்டி ഈ 5ാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നിരുന്നത് இதுவா கேட்டா நாக்க பிடிக்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு விட்டு ஒரு பாட்டு தான் ഇങ്ങോട്ട് போட்டுக்கிறாங்க. വന്നപ്പോൾ ഇടാൻ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ചട്ടയോ സാരിയോ ഗൗണോ പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ? சுவேஜ் பேரை ம் ஆனால் பல வேர்ஷன் இருக்குடா பார்த்தான் ஓரம் பிளட் மாதிரியே விக்கிபீடியால பார்த்தேன். இது ஏசுதாஸ் வேர்ஷன் எல்லா ஊரும் பிளட் போய் இல்லை 1.5 அதில் தொட்டாலே. அது வந்து சைட் பீல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஓரம் அவன் ஃபன் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். டேய் டேய் ஒன்றும் வேணாம் இது இது இந்த வேர்ஷன் இல்லைடா. என்னோட ஃபேவரட் வந்து இதெல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. வந்துருச்சு படத்துல பேக் போய் சித்ரா பாடம் தான் தமிழ்ல பாட்டு யார் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாரு. அதுவும் நல்ல பாட்டு. ஆனா அதை பத்திலாம் நீ பேசுவாங்க. அங்கங்க தமிழ் அவசரம் பண்ணியிருக்காரு. ஈசி ஸ்ரீராம் தமிழ் அவங்க தான்டா. அட பாவி பார்த்து தெரிஞ்ச பைலிங் கோல் நினைக்கிறேன்டா. அப்படியே ஷூட் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்த வருஷம் பண்ணிருக்காங்களா? அப்படியா? மேபி அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கலாம். ஹிட்டா இருக்கு போல, பயங்கர ஹிட்டு. இல்லடா அது வீடியோ வேற. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக அடி இல்ல சித்ரா தானா பாடம் அதே லைன் தான். ஒன்று டேய் போடா டேய் பாடுறா. 2 லைன் தானே. ஏதோ ஒரு மிஷினோட வந்துக்கிறாங்க. நல்லா தெரியுது இவங்க. அப்படியா? பாடவே இல்லை. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പൂക്കളുണ്ടോ? പൂക്കളായ പൂക്കളൊക്കെ. മഞ്ഞ റോസാ ചെടി ഉണ്ടോ? മഞ്ഞയില്ല. இது என்ன இளம் இந்த சிவப்பும் 3 கடும் பசங்க சிவப்பும். അവിടുത്തെ வளர்ந்து ശ്രീചേട്ടന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ മഞ്ഞ റോസ. முடியல ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு இருப்பானுங்க. வயசான மாதிரி അപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ മഞ്ഞ റോസ് പൂ ഉണ്ടെന്ന് ഇവൻ அப்படியா? പറയുന്നു. ശരിയാണോ? அப்படின்னு ഉണ്ടുണ്ട് വലിയ ഒരെണ്ണം. എന്നാലും വേനലൂടെ எல்லாருக்கும் ஒயிட் ഇപ്പഴാണ് ஹேர் കട്ടെടുക്കുക. പറ്റില്ല. മുറിക്കാത്ത ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുക. பத்தியா ஃபுல்லு കേളി ചേച്ചി ചോദിച്ചു ആ മഞ്ഞ റോസാ ചെടി ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കോ. അപ്പുറത്തെ ഡൽഹിന്ന് വന്നാ ஆமாண்டா. നീ ആരാടാ? இல்லடா അപ്പാവാ? കേളി ചേച്ചി അവിടെ വലിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ അവളോട് പോയി പറ, അവളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറ. നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു മൈൻഡില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കത് വേണ്ട ചേച്ചി. അതെന്താ? ആ ശ്രീയേട്ടന്റെ ഒരു ഗമ. പസ് ശ്രീയേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞാനും തരാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോ തന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോ തന്നില്ലെന്ന്. അതും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല. ടൈം ഫിക്സ് ആയിട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം. എന്നാലും ചെന്ന് നോക്കാം. പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. എന്തുവാ? ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്നാൽ മതിയെന്ന്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ തോമസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ. അറിയാം. എന്താ? എന്റെ വല്യമ്മച്ചി കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ കുറെ സുഗന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് സാറിന്റെ കയ്യിലൊരു മഞ്ഞ റോസാച്ചെടി ഉണ്ടല്ലോ. മഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കളറാണ്. അപ്പോ സാർ അതെനിക്കൊന്ന് തന്നേക്കുമോ ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. മഞ്ഞ റോസ് വേണല്ലേ? எல்லோ ஃப்ளவர் தான். அது தருவீங்களா மாட்டீங்களா கேட்டாங்க. ഗേളി മാത്യു. என்னடா പക്ഷെ ഞാൻ പസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതാ സൗകര്യം. பஸ் பஸ் ഡൽഹിയിലായിരുന്നല്ലേ? എന്താ വെക്കേഷൻ ആണോ?
അല്ല, ഒളിച്ചോടിയതാ. ഒരു രസം. ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡൽഹി തയ്പ്പിച്ചാണ്. റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയതാ. ഇതൊക്കെ നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്മോൾ സൈസാ ചേരുന്നത്. ഈ കണ്ണാടി ഒരു പ്രത്യേക തരമാ. എന്ത് പ്രത്യേകത? ഈ കണ്ണാടിക്ക് കോസ്മോ ഫ്രിൽ എന്ന് പറയും. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇത് വെച്ചാ മനുഷ്യരിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊന്നും കാണില്ല, ശരീരം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സാറിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഓൺലി യുവർ ബോഡി, ഐ മീൻ കാല് വിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നടന്നേനെ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. വേണ്ട, വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ മഞ്ഞ റോസാപ്പൂവാണ്. തരുന്നോ? ഇല്ല. മൈൻഡ് യു, എന്റെ പേര് ഗേളി എന്നാണ്. ശ്രീകുമാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഞാനത് വാങ്ങും. കാണാം. കാണാം. ഹായ് അമ്മ. അല്ല, ജപ്പ കയറി പോയി മോളിലോ? അല്പനേരമായി. ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ. ഞാൻ ഗേളിയാ, മണിക്കുട്ടിയുടെ മകള്. അത് മനസ്സിലായി. എന്തിനാ മോളി പോയത്? ശ്രീയെ കാണാൻ. ആ പിന്നെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയും അമ്മയൊക്കെ വലിയ കൂട്ടുകാരികളായിരുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മോളി പോയാ പോരായിരുന്നു? ഞാൻ വന്നപ്പോ അമ്മയെ കണ്ടില്ല. ഐ എം സോറി. എന്നാലും അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. ആട്ടെ, എന്തിനാ വന്നേ? ശ്രീയുടെ കയ്യിലൊരു റോസാച്ചെടി ഉണ്ടമ്മേ, അതൊന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ. ഞാനവിടുത്തെ തോട്ടമൊക്കെ ശരിയാക്കുകയാണ്. അത്രേ ഉള്ളോ? എടാ ശ്രീ, ദേ നോക്ക്, നിനക്ക് എന്തിനാ റോസ് ചെടി? അത് അവക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തൂടെ? എനിക്ക് മനസ്സില്ല. ഓ പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിയുടെ മോളാ. ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. നീ വാ മോളെ. പിന്നെ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു തരം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കിട്ടുമോ? ഒരുപാട്. അതല്ലടാ, ഈ കണ്ണി വെച്ച ഡ്രസ് ഒന്നും കാണാത്തത്. കണ്ടോ? അല്ല, ഡ്രസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു വാ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ് തുണി ഇല്ലാതെ കാണാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ നോക്കൂ. കംപ്ലീറ്റ് നല്ല മണിമണി പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പത്തെ ശ്രീയേട്ടൻ ചീട്ടുകൊണ്ടൊരു വില കാണിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പിള്ളേരുടെ ഒരുപാട് കാശ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീട്ട് വെച്ച് എന്ത് വില? 3 ചീട്ട് കൊണ്ടുള്ള വിലയാ. എപ്പോഴും ശ്രീയേട്ടനെ ജയിക്കാറ്. മണ്ട, പൈസ വാങ്ങി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ പോരെ. എന്തിനാടാ കക്കാൻ നടക്കുന്നേ? എന്താ കളിക്കാവുന്നതാ. ദേ കാശ്. ദേ എത്ര പൈസക്കാ കളി? 25 പൈസയ്ക്ക്. വേണ്ടല്ലോ. ഏസ് കിങ് ക്യൂൻ. ഏസിന്റെ മുകളിൽ 25 പൈസ വെച്ചാ 50 പൈസ കിട്ടും. ഇനിയുണ്ടോ? ഇനിയുണ്ടോ? ആർക്കും വെക്കാം. 25 പൈസ വെച്ചാ 50 പൈസ കിട്ടും. 25 പൈസ വെച്ചാ 50 പൈസ. 5 രൂപ വെച്ചാ 10 രൂപ കിട്ടൂ. 10 രൂപ വെച്ചാ 20 കിട്ടൂ. പത്മിനി ആർക്കും വെക്കാം. വെക്കേ 5 രൂപ വെച്ചാ 10 രൂപ. എല്ലാത്തിലും 20 രൂപ. കണ്ടല്ലോ. ബ്ലാക്ക് ഇനി കളിയില്ല. അത്യാവശ്യം സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. നീ ആവശ്യമില്ല വിഷമിക്കാരിയടാ. നമുക്കാണോ ഒതുക്കാന്നേ? சத்தியம் கருப்பு அது சொன்னார்ல கருப்பு கலர் அந்த கண்ணாடி போட பார்க்க முடியாது. அதான் ஒரு black towel எடுத்து கட்டினது. നടക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ പിള്ളേരെ ചാക്കട്. അവന്മാരെല്ലാം അവളുടെ പക്ഷത്താ. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാലേ അവന്മാർ ഓടി ഒന്ന് ഷൂ വരെ തുടച്ചു തരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോ അവള് 2 എണ്ണം അടിക്കും. അവന്മാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടും. திடீர்னு மூவ்மெண்ட் ஷாட்ஸ்லாம் ரொம்ப இதாகுதுல. இன்டர்லிஸ்ட் എന്നാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത്? ഇത്ര ആയല്ലോ. നോക്കി എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കുട്ടയെന്ന് എരിഞ്ഞില്ല. അതിനു മുമ്പേ പമ്മി പതുങ്ങി വന്ന് നീ ഭയങ്കരനാണല്ലോടാ. ഉറുമ്പഴിച്ചെങ്കി വാ, ആശുപത്രി കൊണ്ട് കുത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നീ കള്ള പറഞ്ഞ നാണക്കേട് ദോഷം കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയാൻ നിന്റെ കേളി ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, അവളുടെ ബാഗിനകത്ത് ഒരു പച്ച കണ്ണാടി ഉണ്ട്. ആരും കാണാതെ അതെടുത്ത് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തതാ. ചെല്ലേ.
ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് മാമ്പ ഉங்களை നല്ല മുളക് അരച്ചു കൊള്ളാല്ലേ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ശ്രീ നല്ല കണ്ണാട കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ കൊള്ളാല്ലേ ഇത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ത് നല്ല ഭംഗി കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്മേ? എന്ത് കുഴപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മേ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കാണാവോ? ഓ യെസ് കാണാലോ. അമ്മയുടെ സാരി ആണോ? സാരി കാണാലോ. ബ്ലൗസോ? ബ്ലൗസും കാണാം. നിനക്ക് എന്താടാ? എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ഈ കൈ കാണോ? കാണാം. എന്ത് കളറാ? നീല. ഈ കണ്ണടയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം? കണ്ട അമ്മേ, ഇതെന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്. ശ്രീ ആ ഉഷമലരെ കൊണ്ട് കട്ടെടുപ്പിച്ചതാ. ഇനി തന്നേരമ്മേ. ഇതാ മോളെ നീ എടുത്തോ. അല്ല, ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ. ഇന്ന് ശ്രീ വെച്ചോ. വെച്ച് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എടുത്താ മതി. ഇന്ന വല്യമ്മച്ചി 17 വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ്. അമ്മ വരണേ ശ്രീ. ഫസ്റ്റ് അടുത്ത വാരം പണിക്കലാണ്ടാ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും? ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ പറയുന്നതാ. എന്താ ഇതൊന്നും പൊട്ടാത്തടാ. വേണ്ട വേണ്ട, നിന്റെ കളിയും കൂത്തുള്ള കുറെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. അലക്സാണ്ടറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, ക്രിസ്മസിന് ഇനിയും 2 ദിവസം ഉണ്ട്. ദിവസവും പടക്കം പൊട്ടിച്ച് വെറുതെ. ശരിയാ, അതായത് രാജാക്കന്മാര് വാൽനക്ഷത്രം കണ്ട് ഈ അല്ല അതിന്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണല്ലോ ഇതല്ല. അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ദിവസം കുറച്ച് കൂടുതലാകാം. ഇല്ല പെണ്ണെ, ഈ ക്രിസ്മസ് നീ ആഘോഷിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് റിയലി എ പ്ലസന്റ് സർപ്രൈസ്. വല്യമ്മച്ചി, ഇതാരാ വന്നേ നോക്ക്. കണ്ടു കണ്ടു. എന്താ ഇപ്പൊ പാട്ടും കൂത്തൊന്നും കേൾക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. മടുത്തോ? മടുത്തതല്ല, അത് ഞാൻ ഒതുക്കി കൊടുത്തില്ലേ. ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ടാ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതില് പരിഭവം തോന്നരുത് അമ്മ പറഞ്ഞു. എനിവേ, പക്ഷേ ഹാപ്പി ആൻഡ് മെരി ക്രിസ്മസ്. അകത്ത് വാ, കാപ്പുടിച്ചിട്ട് പോവാം. വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് പോണം. വല്യമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രാവൻ സൂപ്പ് ഉണ്ട്, എന്റെ മമ്മിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അല്ല കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. അല്ല, അമ്മ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകാൻ കാത്തേക്കാ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. ശരി. പോട്ടെ പോട്ടെ. ശ്രീ വന്നതിന് 100 താങ്ക്സ്. അയ്യോ, വെൽക്കം. പിന്നെ ഞങ്ങളിന്ന് ഡയമണ്ട്സാരുമായി കരോൾ പാർട്ടിക്ക് ശ്രീ വരുന്നു. ഒരു രസം. അതിനൊന്നും ഞാനില്ല. പിന്നെ എന്റെ ഒരു പ്രസന്റ്. താങ്ക് യു. என்னடா சங்கு சக்கரம் இதுவா? ராக்கெட்டு இதுவா? இவரே நிறைய கெட்டப் கொடுப்பாரு புள்ளி. ஐயோ, என்ன நடக்கும்னு தெரியலடா. சிங்கிள் ஆர்ஜிபிஎஸ் தானே வரும், அதனால மாட்டேங்குது. நம்ம படிக்கும் போதுல பீஃபர் ஜிங்கிள் ஆல் தி வே தானே. இது நான் அங்கிள் சாண்டா கிளாஸ். நீங்க ஃபெயில். அப்படின்னா வச்சுக்கிறது. என்ன பண்ணாரோ? ஆமா, அவர் சொன்னார்ல இந்த பர்த்டே நீ வந்து செலிப்ரேட் பண்ண கூடாது. நீ ஹாஸ்பிடல் போ. பென்சில் கொடுக்கும்போது அது வெச்சிருடா டம்முன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இது വെച്ചടാ പോകാം. ഗുളികൾ കൊടുക്കണം, കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൈ ഫുള്ളാ കട്ടു പോട്ടാ. പനിയുണ്ടായിരിക്കും, സാരമില്ല. ഇനിയുണ്ടോ?
സാരമില്ല, ഏതായാലും ക്രിസ്മസ് ഭംഗിയായി അല്ലേ? പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ? 100 തവണ പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ? 3 ദിവസം റെസ്റ്റ്, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെന്ന് വെച്ച് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണ്ട. ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല. അയ്യോ പ്ലീസ് വല്യമ്മച്ചി. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവരും വന്നോട്ടെ വല്യമ്മച്ചി. ഇനി ഒരു ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് വല്യമ്മച്ചിയുമായി ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ? അതും ഇതും പറയാതെ നടന്നാട്ടെ. എല്ലാം മതിയായി. വല്യമ്മച്ചി നാളെ എങ്ങനെയാ? നിനക്ക് നിർബന്ധമാണോ മോളെ? ഉറങ്ങാനുള്ള ഗുളികകളാണ്. അതെന്തിനാ? നീ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദിവസവും 2 ഗുളികകൾ കഴിക്കണമായിരുന്നു. നീ വന്നതിൽ പിന്നെ ആ സ്വഭാവം മാറിയതാ. ഇന്നെന്തോ ഉറക്കം വരില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കൈ വേദനയുണ്ടോ മോളെ? ഇല്ല, ഒട്ടുമില്ല. വെരി മുത്തിരി കൂട്ടി. ആരോട് വാശി തീർത്തതിന്റെ സന്തോഷമാ? എന്നോടോ? എനിക്കൊന്നും ആയില്ല ശ്രീ. ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതുപോലെ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ അധിക കാലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് നിമിഷവും തിരികെ പോവും. ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും രസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. ശ്രീയുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ശ്രീയെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീ എനിക്ക് ഈ സമ്മാനം തന്നത്. സാരമില്ല, എനിക്ക് ശ്രീയോട് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല. സത്യമായിട്ടും ഒരല്പം പോലും ദേഷ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രീയുടെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി. അതൊക്കെ മറക്കണം. എന്നോട് പൊറുക്കുകയും വേണം. അത് പറയാനാ വന്നത്. ഞാൻ തോറ്റു ശ്രീ. പ്ലീസ് എന്നെ വെറുക്കണ്ട. പോട്ടെ. இவங்க திருப்பி போயிடுவாங்க, புரியலையா? சாசிலா அலெக்ஸ், ஹேய் வா. ലേറ്റ് ആകുന്നത്. ഐ എം സോറി ശ്രീ, നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്ന എനിക്ക് ഉടനെ തിരികെ പോകണം. മറ്റന്നാൾ ഡൽഹിയിലെത്തണം. എന്താ ദിടീർന്നൊരു പ്രോഗ്രാം? എന്റെ അമ്മയും 2ാം പപ്പായും വന്നിരുന്നു. മുഖം കാണിക്കാൻ ചെന്നേ പറ്റും. ക്രിസ്മസ് ഗൾഫിൽ ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഹാങ് ഓവർ കൂടാതെ എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനും പരിപാടിയുണ്ട്. അവളുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാ പോണം. ഞാൻ നീ വരുന്ന പ്രമാണിച്ചേ അമ്മയെ ഗുരുവായൂർക്ക് കൊണ്ടുവിട്ട് വീട് കാലിയാക്കിട്ടിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും മേളത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. வரவன் எந்த ஊர்ல இருந்து வேணா வரலாமே, டெல்லியில இருந்து வந்தாலும். കേളിയല്ലത്? അതെ, നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അവളെന്താ ഇവിടെ? അത് അവളുടെ അമ്മയുടെ വീടാണ്. അവൾക്ക് അമ്മയില്ല. അതേടാ, അവളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയാ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ. ഗോഡ്, വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്. എന്താ അലക്സേ, നീ എങ്ങനെ അറിയാം അവളെ? നിനക്കെന്താ അറിയാം അവളെ കുറിച്ച്? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. പറഞ്ഞു കാണില്ല അവളെ. എന്ത് പറയാ? പറ അലക്സേ. ഷീസ് എ ഡൈയിങ് പേഷ്യന്റ്. ഐ മീൻ ഹർ ഡേയ്സ് ആർ നമ്പർഡ്. ദിവസങ്ങളെന്നല്ല മണിക്കൂറുകൾ വരെ എണ്ണപ്പെട്ട അനുനിമിഷം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ എപ്പോഴും ജീവനോടെ. അതും എന്റെ മുമ്പിൽ. അറിയാമോ, ഡൽഹിയിലെ ആ കോളേജ് മുഴുവൻ അവളുടെ ഡാഡി എല്ലാവരും കാത്തു കാത്തു അവളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയാം. എന്താണ് അവളുടെ അസുഖം? ബ്രെയിൻ ആണ്. ഞാൻ പോട്ടെ ശ്രീ. അവളുടെ ഡാഡി അറിയണം, എന്റെ ഉഷയെ അറിയിക്കണം. അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഗേലിക്കറിയാം അവളുടെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച്? പിന്നെ അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾ ആരോടും പറയാതെ പോകുന്നു. ഞാൻ പോട്ടെ ശ്രീ. നിക്ക് അലക്സ്, ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയട്ടോ. സത്യത്തിൽ അവൾക്ക് എന്താണ്? ഉഷ പറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. പണ്ടപ്പോഴോ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഗേളിക്കൊരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട്. തലയ്ക്ക് ചതുപറ്റി കുറെ കാലം അവൾ ആശുപത്രി കിടന്നു. എല്ലാം ഭേദമായെന്ന് കരുതി തിരികെ പോരുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ക്ലാസ് റൂമിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൾ ഓടി, ഭ്രാന്തിയെ പോലെ. വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി തളർന്ന് ബോധം കെട്ട് അവൾ ഒരിടത്ത് വീണു. കോളേജ് മുഴുവൻ നൊമ്പരപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാർ ബ്രെയിൻ്റെ തകരാറ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തെ ദുഃഖം കണ്ട് അത് താങ്ങാനാവാതെ അവൾ പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 25 ദിവസം അവൾ ജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ്.
ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. அவனோட லாஸ்ட் டேஸை அவன் பாட்டி கூட இருக்கணும்னு வந்து ஐயோ சொல்றாரா? എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ? കണ്ടില്ലല്ലോ. ഗേലിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? പേടി പോലെ ഒന്നുമില്ല. ചെല്ല്, അകത്തുണ്ട്. വേണ്ട, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. പിന്നെ കാണുന്ന ഇപ്പൊ കാണുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അകത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോളുന്നേ. ഓ യു. വേണ്ട, എഴുന്നേക്കണ്ട. ഏയ് എനിക്കത്ര വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കിടന്നോളൂ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഒന്നുമില്ല. അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നില്ലേ? അമ്മ ഇനി 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരും. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ കൂടുന്നു ശ്രീ. പറ, വലുതൊക്കെ പറ. ഗേലിയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾക്ക് ഞാൻ തന്ന ശിക്ഷ അത് ഇത്രത്തോളം വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഐ എം സോറി. ഹേയ് അതൊന്നും സാരമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തൂക്കി നടക്കലൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ? പടക്കം പൊട്ടി ഒന്ന് പേടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പൊളിക്കെന്ന് കരുതിയില്ല. ഏയ് അതൊരു മണ്ടെന്നാണ്. ஒரு ஆடி കിട്ടിയതുണ്ടല്ലേ തന്നെത്താൻ മതിമറന്ന് ഡാൻസ് ആടിയത്. അത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിലങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാണ്. ഐ ഫീൽ സോറി. വിഷമിക്കണ്ട ശ്രീ. ഈ ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളിപ്പോയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതാ ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ബർത്ത്ഡേയുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് പറയാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഗ്രീസേ ഉള്ളൂ, സമ്മാനമൊന്നുമില്ലേ? മറന്നുപോയി, സമ്മാനാണല്ലോ ഇത്. പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ഈ തെറ്റിന് എന്ത് പ്രായച്ചിത്തമാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം. ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ഞാൻ പോകുന്നു. ഇനിയും വരും ഗേലിയെ കാണാൻ. നിക്കേ, എന്ത് പറ്റി ശ്രീക്ക്? ഈ മനമാറ്റത്തിന് എന്താ കാര്യം? ഇല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നല്ലോ ആ മനസ്സും ആളും. എന്താ കാര്യം? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്കറിയാം, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം. എന്ത്? ശ്രീക്ക് എന്നോട് പ്രേമം തോന്നി. ഈ ബാൻഡേജ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രേമമാണോ? ഇത് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചു കളയും. പിന്നെ കുറെ കരിഞ്ഞ പാടുകളെ കാണും. അത് കാണുമ്പോ പ്രേമം പോയി പോവരുത്. ആ എവിടെ എന്റെ മഞ്ഞ റോസ? അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ റിയലി? കാറ്റും വെളിച്ചവും കൊള്ളിക്കാതെ ശ്രീ മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് എന്റെ പ്രതിഷേധമോ? എത്ര ഇലകൾ കരിഞ്ഞെന്ന് നോക്കിയേ. വലിയമ്മച്ചി, ആ ക്യാമറ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരുമോ? നൈസ്, വെരി നൈസ്. വെള്ളം ഒഴിച്ചാ പൊട്ടുന്ന ബോംബൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത്. എന്റെ ഒരു കൊച്ചു തമാശയാ, ഒന്നും തോന്നണ്ട. എന്തിനാ മോളെ ക്യാമറ ചോദിച്ചത്? ഇങ്ങോട്ട് വാ ശ്രീ, എന്റെ വലിയമ്മച്ചിന് ഫോട്ടോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, ഞാനില്ല. വലിയമ്മച്ചി റെഡി? റെഡി. റെഡി? என்ன கண்ணீர் இது அதான் தண்ணி இப்படி சுற்றி கேஸ் உள்ள வைக்கும்போது அந்த இது மாறும்ல. வந்துட்டாங்களா? அப்போ நான் வந்துட்டு എന്താ മോളെ? എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാ ഓടിയത്? ഡാഡി. ஃபாசில் வேலையை பார்த்து விட்டுருங்க. ആ കാണിനി വീട്ടിനകത്ത് കുത്തരുത്. നാണമില്ലല്ലോ നിങ്ങക്ക്. പിന്നെയും കയറി വരാൻ. മോളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ? 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കൽ വീട് അപേക്ഷിച്ചില്ലേ? അകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ചുണയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ. മര്യാദ കെട്ട മനുഷ്യൻ, നാണം കെട്ട മനുഷ്യൻ. എന്റെ മോള് മരിച്ചിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത്രയും നാൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിങ്ങൾ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് പോ. சிவாஜி கணேசன் பேர் வந்துட்டு போயிட்டா. മോളെന്തിനാ കരയുന്നത്? നിനക്ക് ഞാനില്ലേ? നിന്റെ വല്യമ്മച്ചിയില്ലേ? കരയണ്ട, കരയണ്ട. உண்மையாக தாடி வந்துடும். இவரு என்ன ரொமான்டிக்கா பாக்குறாரு? ஞாபகம் இருக்கா? മാത്യൂസ് അല്ലേ? യെസ് ഫാദർ. എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാണ് അച്ചു. ഡൽഹിന്നോ? അതെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൾ സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാവരും അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഡാഡിയുടെ കടമ എന്ന നിലയിൽ ഞാനിവിടെ വന്നേ പറ്റൂ. അവളോട് പോയി തീരും. ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി. ഓപ്പറേഷൻ എത്രയും വേഗം വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അച്ചു. ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം മാത്രം. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
ഈ അവസാനം മറந்துடுவாங்களா അവളുടെ ഒരു அந்த ഇഷ്ടത്തിന് സർജറി എതിര് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. இது சான்சஸ் கம்மின்னு சொல்லிட்டு അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാ. അതിനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത്. പക്ഷെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അവളുടെ വല്യമ്മച്ചി എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം. വാ ഇരിക്കും ரியாக்ஷனே போட்டு குத்துறாரு உங்களுக்கு. പറയൂ എന്താ വിശേഷിച്ച്? വിശേഷിച്ചിപ്പോ നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ஸோ ഇല്ല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തുമ്മിക്കച്ചോ എനിക്കൊന്നുമില്ല. അതായത് കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മേ, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിധി, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണം சொல்ல வந்தது சொல்லுங்க ஃபாதர். മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. എന്തിനാച്ചോ ഇതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ஒரு மேட்டர் தெரியாதா? നമ്മുടെ മാത്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേക്കണ്ട, ആ പേരെനിക്ക് കേക്കണ്ട. അല്ല, വേറെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ല, മാത്യൂസ് പറഞ്ഞത് അച്ഛോ പൊന്നച്ചോ അയാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. മുഹവര പറഞ്ഞത്. അച്ഛാ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മേ, ദേവി ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ പറയാൻ പറയും, പറയണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ അച്ചോ. വരൂ, പതുക്കെ പറയാം. പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടപ്പ തന്നെ പറയണം മോളെ. വരൂ അച്ചോ. അച്ഛനെന്താ ഇതിലൊക്കെ ഇരിക്കച്ചു? ഇരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല. അലക്സാണ്ടർ വരൂ, ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം. എങ്ങോട്ട്? അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കിത്തിരി പണിയുണ്ടല്ലോ അച്ചു. അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേഗം വാ. വരാം. വേഗം വരൂ അലക്സാണ്ടർ. സ്പോർട്സിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപ്പും സീലും ഒക്കെ. അയ്യോ, അതൊന്നും എടുക്കല്ല എന്റെ പൊന്നച്ചോ. വരിക വരിക. பாட்டி பாத்திரமோ ഡാഡി, How are you, girlie? I'm fine, Daddy. I'm happy. എനിക്കൊന്നുമില്ല. മോളെ കൈ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാം കരിഞ്ഞു. പറയാതെ പോന്നതിന് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട് ഡാഡിക്ക്. ഒട്ടുമില്ല മോളെ. എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും? നന്നായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഉഷ തീർച്ചയായും എന്റെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ. പക്ഷേ அதனால அந்த பையன் ഇന്ന് അവളുടെ உஷான்னு മനസ്സമ്മതമാണ്. എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും പറയാൻ പറഞ്ഞു. என்னடா அந்த ஒரு பையனுக்கு உஷான்னு பேர் வச்சாங்கடா. എങ്ങനെയുണ്ട് മോളുടെ വല്യമ്മച്ചി? പാവമാ ഡാഡി. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരുപാട്. അറിയാതെയാ വന്നത്. ഇപ്പൊ തിരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് വല്യമ്മച്ചി ഡാഡിയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിൽ വിഷമമുണ്ടോ? എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ. മമ്മിയോട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടമാ ഇപ്പൊ എന്നോട്. ഡാഡിയോട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പം പൊക്കോട്ടെ. വന്നതൊരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനാണ്. ഡാഡി എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം. തരുമെന്ന് തീർത്ത് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ. പ്രോമിസ് മീ, എന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊന്നും എന്റെ വല്യമ്മച്ചി അറിയില്ല എന്ന്. പ്രോമിസ്. താങ്ക് യു ഡാഡി. പോട്ടെ. அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஒரு சைடு ஆங்கிள் இருக்கு. அவர் ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த அளவுக்கு நல்லா வருது. எஸ் மகேஷ் பாபு மாதிரி. ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ മോളെ. ഐ എം സോറി. വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. വിഷമിക്കണ്ട. മോള് പോയിക്കൊള്ളൂ. അച്ചോ, ഞാനിപ്പോ ഡാഡിയെ കണ്ടേച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരികയെ. അച്ഛൻ വന്നാൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അത് ഡാഡിയെ കണ്ടിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും പോകാം. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം. പോവാം. അലക്സാണ്ടർ, பாட்டி ஃபீல் பண்றாரு. எப்பவுமே ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டா இருந்துச்சு. ശ്രീ,
എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതെല്ലാം അടുക്കി വയ്ക്കായിരുന്നു. കൊറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. വായിക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചിലെ. ശ്രീ വരുന്നു. വെറുതെ നടക്കാൻ പോവാം. വരാലോ. എങ്കിൽ ഞാൻ വല്യമ്മച്ചോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വരട്ടെ. ആ. പിന്നെ എന്താ? എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം ഒരു കറുപ്പ് ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് നടന്നില്ലേ, അത് ഇട്ടോളൂ. നല്ല ചേർച്ചയാ. ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശ്രീ കേൾക്കുമെന്നറിയാം. അലക്സ് വന്നതല്ലേ ഇവിടെ? നല്ല ഫോട്ടോ. ഞാനിതെടുക്ക. പെട്ടിയിൽ എവിടെങ്കിലും വെറുതെ ഇട്ടേക്കാനാ. ശരി, ഞാനിപ്പോ വരാം. അപ്പോഴതാണല്ലേ ശ്രീയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മനമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അലക്സിനെ കാണാതെ പൊക്കളഞ്ഞല്ലോ. കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ പസ്പസ് ഇവിടുന്നും കടന്നു കളയോ എന്നായിരുന്നു അലക്സിന്റെ പേടി. ഓ, ഇവിടുന്ന് ഇനി എവിടെ പോകാൻ? എങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷന് സമ്മതിക്കാത്തന്തേ? കഴിവതും വേഗം ചെയ്യുന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? വരട്ടെ, സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനിയും. എന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ശ്രീ അറിയൂ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ വിലയും സുഖവും മധുരമയൊക്കെ. ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയായാലും എന്തിനായാലും ഒരു ദിവസം പോയാൽ അത്രയും പോയില്ലേ? ஆல்ரெடி வந்துச்சடா, ஆனால் அது வேற வெர்ஷன். കണ്ടോ എന്ത് സ്പീഡിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭയങ്കരൻ. എന്താ ശ്രീ ഒരുമാതിരി ബ്ലിങ്കസ് നിൽക്കുന്നത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്കറിയാം. ശ്രീ, ഇതേ മണ്ണ്. മണ്ണോട് മണ്ണായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുവാ? അറിയാം, ഒടുവിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇതിലേക്കല്ലേ? ഏയ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? എവിടെ കള? കൈ നോക്കാൻ അറിയാവോ? അതേ അറിയാവൂ. എങ്കി പറ, എന്ത് പറയണം? അസ്തമയത്തിന് ഇനി എത്ര വിനാഴിക കൂടി ഉണ്ടെന്ന്? അകലെയാണ്. അതാ നോക്കൂ, വളരെ അകലെ. എന്നാൽ എത്ര അകലെ? ദൂരത്തോളം അകലെ. ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയാൻ നോക്കേണ്ടത്. ഇതാ നോക്കൂ. ഇതിലും അകലെയാണ്. എങ്കിൽ സുമംഗലി സൗഭാഗ്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ. അതെന്താ? കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന്. ഉടനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴാ ഒരമ്മയാകാൻ പറ്റുക. അയ്യോ, അതിനല്പം താമസമുണ്ട്. ഉടനെ ഒന്നുമില്ല. അതെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ ആഗ്രഹമെങ്കിലും സാധിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്റെ വല്യമ്മച്ചിക്കും എന്റെ ഡാഡിക്കും എനിക്ക് പകരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും ആശിച്ചു പോകുന്നു. എന്തിനാ സങ്കടം? എന്റെ മമ്മിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട്. പാവമാ എന്റെ ഡാഡി, പഞ്ചപാവം. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്നേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് എന്റെ മമ്മി അനുഭവിച്ച വേദന ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. എല്ലാം അല്പനേരത്തേക്ക് മറക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. നന്നായി, ഞാൻ എല്ലാം മറക്കുന്നു. ശ്രീക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണല്ലോ എന്ന ദുഃഖം ഒരിക്കലും ആ മുഖത്തുണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ കാണാനുള്ള കരുത്തില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഡൽഹി വിട്ടെന്ന കാര്യം ശ്രീ ഓർത്താൽ കൊള്ളാം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പറയൂ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ എന്നെ പിടിക്കാം. ശരി. ഇതാ ഒരുത്തിരിക്കുന്നു, അവനെ പിടിച്ചോ. വാ. நீங்க வளர்த்து நான் நினைச்சேன். ஐயோ, அவருக்கு எல்லாம் பிரியதர்ஷன் தான் அந்த இந்த படம். அவர் தான் அப்படின்னா இவர் அதிகம் ഒന്നുമില്ല ശ്രീ, ഒന്നുമില്ല. എന്റെ ശത്രു മെല്ലെ തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ പിണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോകാം. ഓർമ്മയിൽ കുറിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു സൺസെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ശ്രീ. வேற சந்தோஷமா இருக்கலான்ட்டு அவன் அதையே பேசினிருக்கான். ஐயோ,
ഞാനും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നിന്റെ കള്ളനെ. പകുതി beat it song play. അയ്യോ shit. എന്തിനാ ഗേഡി നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത്? വെറുക്കുന്നു മറക്കുന്നു ഒക്കെ അറിയാമടി. എന്റെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത ഈ മനുഷ്യൻ, എന്റെ മകളെ ചുട്ടു നശിപ്പിച്ച ഈ ദ്രോഹി. എന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത്. ആരാ നിന്റെ ഡാഡി? ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. പറയും. എന്താ എനിക്ക് പേടിയാണോ? പേടിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ മകളൊന്നും അല്ലല്ലോ. വേറെ പண்றாங்க വലിയമ്മച്ചി എന്റെ മമ്മി അള്ളിപ്പിടിച്ചത്, സ്നേഹിച്ച് കൊന്നത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ എന്റെ മമ്മി എന്റെ ഡാഡിയുടേതാ. വലിയമ്മച്ചിക്ക് എന്തുവായിരുന്നു പിന്നെ അവകാശം? എന്റെ ഡാഡി എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് അറിയണോ? അറിഞ്ഞോളൂ. എന്നെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് എന്റെ മമ്മി ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ? അതെന്റെ ഡാഡി തള്ളിവിട്ടതാ. ഈ മനുഷ്യൻ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അറിയിപ്പിച്ചതാ. പ്രസവകാലത്ത് മമ്മിക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സമാധാനം കിട്ടാനായി വല്യമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ ഡാഡി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാ മതി എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നെന്തുവായിരുന്നു എന്റെ ഡാഡി ചെയ്ത കുറ്റം? എന്നെ വിട്ടു തന്നില്ലെന്നാണോ? എന്നെ വിട്ടു തരായിരുന്നോണ്ടാ വല്യമ്മച്ചി എനിക്ക് എന്റെ ഡാഡിയോട് ഇപ്പോഴും ഇത്ര ഇഷ്ടം. ഇത്രയും ഇഷ്ടം നിന്റെ ഡാഡിയോടുള്ള നീ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന്? ഡാഡിയും കൂടെ എനിക്കെതിരായി എന്ത് നാടകമാടി നടത്തുന്നത്? ആദ്യം നീ, പിന്നെ നിന്റെ ഡാഡി. എനിക്കറിയണം എന്തിനാണ് പല ഡ്രസ് പോടാൻ ഇഷ്ടമാണ് മോഡിയോ. അറിയേണ്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞോളും. ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. നിന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്? ഇവിടെ മുഴുവൻ രൂപയും സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ നിന്റെ ഡാഡി? എങ്കിലൊന്നും അറിഞ്ഞോ, ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അല്ല, ഒരിക്കലും ആകുകയുമില്ല. വല്യമ്മച്ചി കെട്ടിവെച്ചേക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. പിന്നെ എന്തിനിവിടെ വന്നു? എനിക്കറിയാനുള്ളതൊക്കെ അറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല. ഗണി, വാതിൽ തുറക്ക്. തുറക്ക് വാതിൽ. ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും നിന്റെ ഡാഡി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അയാൾ എനിക്ക് തിരികെ തരണം. എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ എന്റെ പൊന്നുമോളെ, എന്റെ 17 വർഷങ്ങളെ. വാതിൽ തുറക്കാൻ. ഡാഡിയുടെ പൊന്നുമോൾ പച്ചക്കള്ളവും പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അറിയണം ഗണി. അറിയണോ വല്യമ്മച്ചിക്ക്? അറിയണം. അറിഞ്ഞോളൂ. മരിക്കാനാണ് വന്നത്. വിശ്വാസം വരുന്നില്ലല്ലേ? ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ കണ്ടോ? ഇത് ജീവൻ നിലനിർത്താനല്ല, വേദന ഇല്ലാതാക്കാനാണ്. வேணுட்டே பண்ணான்னு நினைச்சா എത്ര വേദന സഹിച്ചാലും அவன் ஹேட் பண்ணோம் அப்பதான் செத்தா வந்து இது தெரியாது. എന്റെ മമ്മി എന്നെന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ച് മരിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി വന്നു പോയതാണ്. ഇല്ല, നീ പിന്നെയും കള്ളം പറയുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ എന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാറുന്ന മാത്രം മതി. ആ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടല്ല, എന്നെ എത്രയും വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷന് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അത് നടന്നോ ചിലപ്പോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും എന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനാണ് വൈകിട്ട് അച്ഛനെ വിട്ടത്. വല്യമ്മച്ചി വയ്യ, ഇനി ഒന്നും വയ്യ, പ്ലീസ്. എന്തേതൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്കറിയില്ല. സത്യം പറ മോളെ, എന്താ നിന്റെ അസുഖം? പേര് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം, അതേ വല്യമ്മച്ചി, சத்தியமா நான் மரிச்சுண்டிருக்கணும். ஏன் தெரியுமா இப்போ இப்படி காட்டுறாங்க? இத்தனை நாளா அவங்க மேக்கப்ல இருந்தாங்க. இதுதான் அவங்க ஒரிஜினல் ஃபேஸ். மேக்கப்புக்கு இது பண்ணோனே எவ்வளவு டயர்டா அதெல்லாம் ഒന്നും വരില്ല. മോള് പോണം. ഇല്ല വല്യമ്മച്ചി, ഞാൻ പോവില്ല. പോണം, പോയേ തീരൂ. പ്ലീസ് വല്യമ്മച്ചി, എന്നെ തള്ളി വിടരുത്. ഞാൻ പോവില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തതാ. ഈ ലോകത്ത് ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോവില്ല എന്ന്. ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സ്ல. വേണ്ട, എന്റെ പൊന്നുമോൾ എങ്ങും പോണ്ട. വല്യമ്മച്ചി വിട്ട് എങ്ങും പോണ്ട. എന്റെ പൊന്നുമോളെ നോയിക്കൊള്ളേ. நதிய சாக போறாங்க ஒருத்த வாழ. அப்பதான் சார் வாழ போறது. சரி அதான் பாடுங்க. செம்ம இடம், அது பாட்டு போடுது. போட்ல போகணும்னு சொன்னா ஆயா.
அது தட்டத்தின் மரத்தில் வந்துச்சுல்ல அப்போதான் എനിക്ക് தெரியும். എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ അലക്സാണ്ടർ. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ? കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ അറിയുകയും ചെയ്യരുത്, തോന്നുന്നു വെളിയെ അതാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം. എങ്ങനെ നടക്കാനാ? நீ போயே ஆகணுன்றதுக்காக அவங்க இருந்துருவாங்களா? இதுதான் என்னோட அதான் அவங்களுக்கு கூட கூட்டின்னு போகலாம்ல. அது ஏன்னா இப்போ சர்டன் டைம் இதுதான் எண்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சுடா. உனக்கு அந்த எண்டுக்கு வந்து நீ வந்து சர்ஜரி பண்ணாலும் எண்டு தெரிஞ்சிச்சு, பண்ணாலும் எண்டு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவா மீதி இருக்க டேஸ் விட்டுருவாங்க. அதுதான் அந்த பொண்ணு பண்ணுது. சாவர நாள் தெரிஞ்ச வாழ்க்கை. അവളുടെ ഡാഡി വന്നത് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ? കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറ. സ്വத்துல തന്നിരുവാங்களா? അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവളുമായി ഒരു യാത്ര പറച്ചൽ എനിക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഉറക്കിക്കിടത്താം. രാത്രി 10:30 മണിക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഇതാ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. അവളുടെ ഡാഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. இதுக்காக வரல. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും അവൾ മരിക്കരുതെന്ന് പറ. ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അവളുടെ ഡാഡിയോട് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും പുറത്തു തരാനും പറ. ப்ராம்ப்ட் வச்சு பேசியிருக்காங்க மலையாளம். പോട്ടെ. இல்லை மலையாளியா? Maybe you will get it in comments. അടിപടത്തൂടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് பண்ணிருக்காங்கடா. கொஞ்சம் ആർന്ന മതി. എവിടെയായിരുന്നു വലിയമ്മച്ചി? എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങിയതാ. മോക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും കൊണ്ടുവരട്ടെ? വേണ്ട വലിയമ്മച്ചി, എനിക്ക് വിശപ്പില്ല. കുറച്ച് സൂപ്പെങ്കിലും കുടിക്കുമോളെ. லாஸ்ட் சப்பர் போட்டோ வர வச்சிட்டாங்க. எங்கடா மேலே மேலே இதுக்கு மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு. ஓ தூக்க மாத்திரை கூட்டின்னு போக சொன்னார்ல நைட் வந்து. சொன்னாங்கல்ல, நான் தூங்க வச்சிடுறேன், 10 மணிக்கு மேலே வந்து கூப்பிட்டு போயிடுங்க. ഇതാ മോളെ, ഞാൻ തരാം. போடா பிஜிஎம். எத்தனை மணி? 9:30 சொன்னாரா? 10:30. தெலுங்குல இவங்க தான் பண்ணிருப்பாங்களோ. ഉറക്കം വരുന്നു വലിയമ്മച്ചി. എന്നാ വന്ന് കിടക്കുമോളെ. എന്താ ശബ്ദം വലിയമ്മച്ചി? யாரா இவனுங்க? You had one job. അവൾ ഉറങ്ങി. കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളു. பாவண்டா, ஆனால் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வலி தான். வரார் വരൂ. அப்பா சொன்னார் யோசிச்சிருந்தாண்டா என்ன வைக்கிறான். சாவு கில்ட்டிலி சாவு. ചിച്ചു കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയോട് ഇപ്പൊ യാത്ര പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. സമയം കളയാതെ പൊക്കോളൂ മാത്യൂസ്. திருப்பி எப்போ?
லைட்டிங் கரெக்டா பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கான். ரொம்ப தூரம் போற ஷாட் காட்ட முடியாது. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മേ നാളെ കണ്ടോളാം. வந்தாங்களே யாரு கேபிஎஸ் இன்னொருத்தவங்க அவங்களும் இது மாதிரி காட்டிருக்கலாம். ஏன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸ் இது பண்ணாங்க. அவங்க வந்து 4-5 days வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயே ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்குடா. கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு. கிறிஸ்மஸ்க்கு முடியும் போது கிளம்புறாங்க. வந்து ஃபாசில் சொல்லி அவங்க அப்பா வந்து ஃப்ரெண்டு தான் அப்படிலாம் அது சொல்லியிருந்தாங்க. செக் பண்ணுறாங்களா? அவங்க ஹோப் தான் பொழுது. இந்த மாதிரி அந்த காட்ஃபாதருக்கு லாஸ்ட்ல அந்த சப்டைட்டில் போட்டிருக்கணும். நாட் அலோட். ஸோ 1000 கண்ணுமான் நோக்கத்து தூரத்து கண்ணு நாட்டு கண்ணும் நாட்டு. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா தெரியல. எப்படி திட்டு போகிறாங்க. படம் நல்லா இருந்துச்சு. 1984 அங்கே ஓல்டு வந்துங்க செட்டிலாக இருந்தது. எல்லாரோட ஆக்டிங் நிறையா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. இடி ஆனால் அவங்க பத்மினின்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியல படுறா. பேர் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல வரல. அப்புறம் தான் ஃபேஸ் தான் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. படம் வந்து ஆனா வந்து இது என்னன்னு தெரியல நம்மளுக்கு. இனி ஒரே லைஃப் லெசன்ஸ் ஆச்சு. இன்னைக்கு 2 படம் பார்த்தோம். ரெண்டுமே வந்து அருமையான மூவி. இந்த வீக் வந்த எல்லா படமும் சரி சீரீஸும் சரி எல்லாமே வந்து லைஃப் லெசன்ஸ் ஆகி எல்லாமே ஃபினாலே. படத்துலேயே வந்து ஃபினாலையும் பார்த்தாரு. அது வந்து நல்ல செஷன் அப்படிதான்டா. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் அப்படித்தானே வச்சுக்கேன். இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களாம் வந்து டாக்டர் சொல்லுவாங்கள்ல ஸ்டேஜ் 1ங்க கீமோ போனீங்கன்னா இன்னொரு 1 year இருக்கலாம். அது நிறைய பேரோட மென்டாலிட்டி. சரி கீமோ பண்ணலன்னா எவ்வளோ நேரம் 6 months விட்டுரு. அப்போ எதுக்கு பண்ண எப்படி தானே 1 year கழிச்சு சாவ தானே போகிறேன். இப்போ அந்த இதில் வந்து ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட் வந்து மாதிரி தான். இங்கே வந்தா சாவு, இங்கே போனால் கொஞ்சம் லேட்டாக சாவு, அவ்வளோதான். அதனால தான் அவங்க விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அவங்க அம்மாவும் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல, நீ போயிட்டு அம்மா என்னோட அம்மாவை போயிட்டு பாட்டியை ஒரு நாள் பார்த்துட்டு வா. அவங்க வந்து கடைசியாக பார்த்துட்டு. ஸோ மூவி அவன் சொல்கிறது கிளாசிக்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்குது மூவி. அந்த பெல்லு சீனு கட்சியில தான் எல்லாம் இருந்துச்சு. கன்க்ளூஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. கரெக்டான ஒரு கன்க்ளூஷன். அவங்க வந்து அவங்களோட மறுபடியும் அவங்க பேத்திக்காக அவங்க அடுத்து வாழ போகிறதே அந்த ஒரு இதுனால தான். பேத்தி வந்துருவாங்க. முன்னாடி பெல்லு வச்சதுமே அதுதான். பேத்தி வந்து ஏன்னா பொண்ணு செத்துட்டாங்க, பேத்தியாவது வந்து நம்ம வந்து பாப்பாலான்றதுக்காக தான் பெல்லு வச்சாங்க. அந்த பசங்களும் வச்சு இது பண்ணி டீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. அதை எடுத்துட்டாங்க. பேத்தி அந்த அப்புறம் எதுக்கு பெல், அதான் என் பேத்தி வந்துட்டாள். இப்போ பேத்தி போயிட்டா, அவர் ரிட்டர்ன் வருவாளா மாட்டாளா. ஸோ ஒரு வாட்டி பெல் அடிக்கும் போது என் பேத்தி தான் வந்திருக்கா போல. என்னன்னு தெரியாமே அவன் மாப்பிள்ளையை சந்தேகப்பட்டு அவர் டார்ச்சர் பண்ணதான் நினச்சி அது இவர் ஏன் கூட்டு போனார் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு சொல்லி தானே இது கல்யாணம் பண்ணாங்க. அதுவும் இங்கே பக்கத்தில் டெல்லி கூட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு நேரம். அது அவருக்கு அங்கே வேலை கழிச்சிச்சு போல, அங்கே போயிட்டு இருக்கிறாரு. ஷிட் ஹேப்பன்ஸ் தான். ஆனால் என்னன்னா இன்னொருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ மோகன்லாலுமே அந்த மாதிரி தான். மோகன்லாலுக்கு வந்து இது ஒரு கேமியோ தான் நினைக்கிறேன். இல்லை ஃபுல்லாக வந்தார். பட் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸான கேரக்டர் இல்லை. பட் ஆனால் நல்ல இல்லை இதே மாதிரி வேற ஏதோ படம் பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. இல்லை மோகன்லால் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் கிழுக்கம். ரேவதி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி, செகண்ட் ஹாஃப் வேற ஷேட்ல போயிடுவாங்க. அவங்க கிழக்கத்துல வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல இவர் இருக்கவே மாட்டாரு. ரேரா தான் வருவார். நல்ல மூவி இது. இந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம். நல்ல மூவி வித் சப்டைட்டில்ஸ். இனிமேல் சொல்ல எல்லா வீடியோலும் சப்டைட்டில்ஸ் எந்த வெப்சைட்ல பார்க்க சொல்றீங்க. அதெல்லாம் சப்டைட்டில்ஸ் எந்த ஓடிடில சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கோ அதை அப்படியே கமெண்ட் போட்டு விட்டுருங்க. கூட அனுப்பிச்சு விடுங்க. எங்க பார்க்க
ஏன் அந்த 2 படத்தை சொல்றா இது பட்டண பிரவேசம். அது இருந்தா கொஞ்சம் பட்டண பிரவேசம் பார்க்கலாம்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்புறம் அக்கறை அந்த மூவி கௌரவர் வடக்கான் வீரகத்தா நிறைய சதயமா சத்தியமா சதயம் தான் நினைக்கிறேன். அந்த மூவி நிறைய மூவி வந்து லிஸ்ட்ல இருக்கு. வினோத யாத்ரா இல்ல நிறைய வச்சுக்கிறோம் லிஸ்ட்ல. ஆனா நிறைய என்ன கடைகள் அதனால வந்து பாக்க கௌரவர் சொல்லிட்டு கௌரவர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்க லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஆனால் சப்டைட்டில்ஸ் கிடைக்கல. அதனால நான் வந்து பார்க்கலன்னு வந்து நீங்க நினைக்கிறதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் ரீசன் நாங்கள் எல்லாரும் சொன்னது 1990க்கு மேல ரன்வேலாம் 2004 அதுக்கே. ஆனா இப்ப 1984க்கு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. என்ன சொல்ல தெரியல. அது மேபி அந்த இது போல அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இருக்கும் பத்தி அவங்க வந்து கொஞ்சம் பயடா திங்க் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்காங்க போல. ஓகே வந்து அருமையான மூவி வந்து நம்ம பார்த்தோம். இதே மாதிரி ஒரு அருமையான மூவி நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். சந்திப்போம். அண்டதும் சரி வெற்றி பரத் சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.